ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಾಶೋಧ ಯೋಜನೆಯ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ನ 44ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಸುಮಾ ಬಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Thank you so much, sir. So I welcome to all my colleagues and our ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಮಾ ಬಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. Nth standard lecturer with 13 years of teaching experience, and I have master degree in botany with Bachelor of Education, and completed Green Belt Career Consulting certification, helping students who are interested in entering medical field and other science related fields. Presently facilitating students in base education system for aspirants. Thank you, ma'am. Over to you. Hello. Hello. Thank you so much, sir. It's my privilege to teach students who are in need. Hello, sir. Over to you, ma'am, please. Yes, sir. It's my privilege to teach students who are in need. And I think I can start with the topic directly rather than introducing and spending time on my own introduction. Okay. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡನು ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ದೇನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್? Yes, ma'am. Hello, everybody. This chapter is basically on microbes which are helpful to human beings. Okay. And we have till now studied about microbes which are harmful to humans. Like first year topic ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have discussed about like sexually transmitted diseases ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to learn about like microbes and its uses for humankind. In that, one topic is sewage treatment, which is a very important treatment. Why we need to, first you should think about why we need to treat sewage water. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು sewage water ನ ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, why we should use. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. Okay. If we see that, then we will come to know that only 1%, okay, it is 1% of the impurities. Na baritirodu kanista ide anta kansutte. Okay, 1% is only the impurities present. Okay, it is only impurities present, and remaining 99% idiyalla, it is just water. Okay, so namge already water idru 70% on this land idru kuda it is not like consumable water. Okay, consumable water nimgeಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ,
I mean, it should be fresh water which we consume basically. So sewage water ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1% impurity ಇದೆ. In 99% ಅಷ್ಟು 1% impurity, 99% water. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ sewage treatment plant. Okay, so let us start with what is this sewage treatment. And first, you should know about what is sewage basically. Okay, sewage is all the like used up waste water which consists of like human excreta, ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ರನ್ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೀವೇಜ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ 1% ಡ್ರೆಡೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡ್ರೆಡೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರಿಂದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ importance of it. So first what is sewage. So remember, sewage is wastewater, which is everything is dumped in one place, which includes industrial water also, agricultural runoff water also, as well as urban area used up water also dumped into sewage. Okay, now how we can treat this sewage water? Okay, there is no method to treat sewage water except only one method where bacteria and different types of microorganisms help us. Okay, ಇನ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ್ದದು? ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಆಕ್ಷನ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ತಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೀವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 95 to 99% ವಾಟರ್ ಇದೆ, 1 to 0.5% ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆಯದೆ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಡ್ರೆಡೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್? Okay, we have like impurities like chemical components like cellulose irutte, lignocellulose irutte. Yaake cellulose henge sewage alli bantu? Because you know that sewage water contains all dumped material. Adralli plant parts kuda irutte, fungal parts kuda irutte. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, chitin, which is a type of carbohydrate. Plant cell wall is made up of cellulose. Okay, ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈಟಿನಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So that is why cellulose, lignocellulose, proteins, fat, all these are chemically na ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೀವೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದು? Okay, how we can purify the sewage water? Okay, let us take up that. Okay, sewage water can be treated by three methods. Are there. That is basic method. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೇಸ್ಟ್, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೀವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್, ಅದು ಡಂಪಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And if industrial effluents are discharged into sewage system, then the composition of sewage differs. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಯ್ತು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿವೇಜ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿವೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಿಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಲ್ಟ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ which is there. All these are dumped in sewage water. Okay, ನಾವು ಈ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೆಟಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ತರ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಡಂಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌ ದ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ. Right, now let us take up how we treat the sewage water. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Hope you have understood because I cannot see the messages here. Okay, right. Okay, the overall process in a conventional municipal sewage treatment plant, it is divided into 3 steps. Sewage treatment ಅಲ್ಲಿ 3 steps ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so here primary treatment, secondary treatment is the major one. Then we can even treat it tertiary treatment. Quaternary go hogatte, but based on what? Based on the sewage component, different treatments will be extended. But here major treatment is these two, primary treatment and secondary treatment. Okay, after secondary treatment we will subject the sewage water to tertiary treatment. Okay, now let us take up the first treatment. Which is the first treatment? It is called as primary treatment. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಈಸಿ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಶ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಂತ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ primary treatment. It is a physical process. Okay, in this physical process there are 2 steps in it. There are 2 steps in it. I will take a highlighter here just to show you what is that 2 step. One is filtration, another is sedimentation. 2 steps. Filtration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is filtering the suspended particulate matter. Okay, that means there will be screens present, mesh ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಏನಿದು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಿಟಿ ವಾಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ
ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ವೈ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್? Because it is from one chamber to the other, sewage water is being passed. That is why it is called sequential filtration technique. And in this technique, what we are removing the suspended particulate matter. Next is about the grit. Grit is suspended material which is smaller than the bigger ones, which is already filtered. Okay, those gritty material must be separated. That is separated by a technique which is called as sedimentation. Okay, this technique is called sedimentation. So first primary treatment alli ಎರಡು steps ಇದೆ. One is called sequential filtration. Second one is known as sedimentation. Sequential filtration is through connected chambers. Sedimentation is letting water to rest. When you let the water to rest, all the heavy material will settle down at the bottom of the sedimentation tank. Okay, so let me show you one diagram related to it. See here. Here you can see sewage water entering here. It is entering into, the sewage treatment plant. Which treatment we are giving here? We are giving primary treatment. And in this primary treatment, you can see the screens. Okay, what are these screens? Mesh-like structures. We pass water through series of mesh-like structures. Then what happened here? Here suspended material is, the floating debris are separated. Then it is passed through a comminutor. What is this comminutor andreno? Comminutor andre ivaga ಕೆಲವು material ನ crush ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಆ ತರ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋಯ್ತು. Then sewage water is let to a grit chamber. Okay, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸೆಟಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಸ್ ಚೇಂಬರ್. ಎಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಿಟ್ ಚೇಂಬರ್, ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್, ಸೆಟಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ so that the grit material suspended or it settles down at the bottom. ಇವಾಗ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್? ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್. ಇದ್ಯಾವ್ದಿದು? ಇದು ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್. ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ವಾಟರ್ which doesn't have suspended material in it, that is called effluent. And what do you call this effluent as? This effluent is called as primary effluent. Effluent is known as primary effluent. So there are two parts which we get. One is the grit, another is the primary effluent. ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಿಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾ? ನಮ್ ಮೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು? ಗ್ರಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಮೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್? ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. Okay, so this till here, that is passing through screens and then settling chamber, we call this as primary treatment. Okay, so remember, primary treatment is a physical process. Okay, it is which includes sequential filtration to remove floating debris. Then it includes sedimentation, which removes the grit. And we get two parts in it. One is called primary sludge, another is called as primary effluent. Okay, ಎರಡು part ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತು. Now we take this primary sludge. We take primary sludge. Okay, ಈ primary sludge ನ we will let it to sludge digester. Primary effluent ಇತ್ತಲ್ಲ, we will take this for secondary treatment. So ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are passing primary effluent into secondary treatment. Primary effluent ನ secondary treatment ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ sewage treatment, primary treatment, and in that these are the methods. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು? ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ physical removal of large and small particles from sewage, or is it a biological removal of large and small particle? Biological remove ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿವೇಜ್ ಇದಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡದ್ನ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಗ್ರಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿವೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. So both 2 and 3 will be incorrect, right? Then which is the answer for this question? What is there in primary treatment? Primary treatment involves, very good Jairaj, wonderful. Okay, wonderful answer. It is 1, physical removal of large and small particles from the sewage. That is the answer. So we can frame questions like, for each and every para in NCERT textbook. There are many questions which can be framed. Okay, now remember here, okay, primary sewage treatment, it is just a mechanical process. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇನ್ನ ಭಯಂಕರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಓಕೆ, do we have to remove microbes? Yes, we do have to remove microbes. Why? Because many of the microbes which is there is pathogenic. Pathogenic andrenu? What is the meaning of pathogen? What is the meaning of pathogen andrenu? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರುತ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್? Disease causing. Okay, very good. Okay, disease causing organism. Pathogen ಅಂದ್ರೆ disease causing organism. Correct? So ಆ ತರ disease causing organisms are also present in sewage. Okay, how? Because you know that even hospital waste is also dumped, even human excreta is dumped, and there are different people who are suffering from different diseases. It may be microbial disease, and their larval stages may be there in their fecal matter. All those things are dumped into sewage. So there will be pathogenic and non-pathogenic microbes are also present. Okay, we need to remove them. From where? From the effluent. Which is the effluent we are now treating? We are treating now primary effluent. And this primary effluent is now taken for secondary treatment. We are now taking it for secondary treatment. And remember, okay, there are various type of dissolved organic matter also present. Removal of these organic matter must be microbe based only. There is no other method to remove this organic matter. And there are also toxic chemicals in water present that we need to remove. Now we have done only one step. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಣದೇ ಇರೋಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. That is second. Now we are subjecting it for secondary treatment. ಇವಾಗ ನಾವು next step ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. That is secondary treatment. Okay, this secondary treatment is known as, remember, it is known as a biological method. Okay, it is called biological process. Why it is called biological process? It is because here we are using microbes, microorganisms which is there in the sewage water, good microbes.
they eat away or digest or utilize other organic compounds present in the sewage water. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತದನ್ನ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಐ ಮೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್, ದೇ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್, ದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್. ಅವುಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, when it starts reducing that, many organisms die also. Okay, and that is also added to the debris of sewage now. Okay, this treatment continues only with the help of certain good microbes which are there in the sewage water. Okay, they have to digest that organic compound. If they have to digest that organic compound, what needs to be supplied to them? Most of the microbes which are digesting organic compounds, they require oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ? ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಿರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್, ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚರ್ನಿಂಗ್ ತರ, ಇವಾಗ ಮೊಸರು ಕಡಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಚರ್ನಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಚರ್ನರ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ನರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಟು ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಗರಸ್ ಏರೇಷನ್, ಏರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಿಟೇಷನ್, ಒಂದು ಚರ್ನರ್ ತರ ಚರ್ನ್ ಮಾಡತ್ತದು. ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್? ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, ಏನದು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೆಟಗರಿ. ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಫಂಗೈ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ದು ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಶ್ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಶ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಗುಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ, good fungi which is like helping in this category, they will be growing in huge amount. When they utilize organic compound from sewage water, organic compound in the sewage content will be reducing. In turn, what will be increasing? Good microbes will be increasing and fungi will be increasing, and as they increase in huge amount, they form a huge mesh like network. ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ಆ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ನ ಚರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಚರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಶ್ ತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಥರ ಗಡಸಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಕ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಾಕ್. Association of aerobic bacteria and fungi is called as flock.
and how this aerobic bacteria grew to such a huge number and amount. That is because sewage water had organic compound. It utilized the organic compound for its own multiplication. Fungi also developed utilizing that organic compound. So what it is reducing in sewage water? It is reducing organic compound in it. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಿದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಚರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ್ದಕ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್? ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್. ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಅದು ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ BOD is the amount of oxygen consumed. Okay, if all the organic matter ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, remember pollutants. If all the pollutants in 1 liter of water is oxidized by microbe, so oxygen demand is for oxidation of organic matter. Okay, it is oxidation of organic matter. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ BOD. BOD ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಇವಾಗ? ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಟು ಅಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಅಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವಿ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಟು ಅಜಿಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. Then we are like allowing fungi growth and good bacteria growth, which forms something called as flocks anta kariತೀವಿ. Flocks, mesh like network. So as these aerobic bacteria are growing, it is reducing the oxygen demand of the bacteria. Okay, so initially in sewage treatment, sewage effluent, there were high BOD. Remember, illenide illi high BOD. BOD is high. Idu BOD. BOD is high. High BOD ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲೂಯೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ BOD ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ BOD ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? BOD ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, remember. So BOD is an important indication of levels of pollutants present in sewage water. Okay, so if BOD high idre, pollution kuda high. Okay, if BOD less idre, pollution kuda less. Okay, what is BOD mean? BOD means biochemical oxygen demand. Okay, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋಣ? ಒಂದು, sewage water can be purified for recycling with the action of sewage water
can be purified for recycling with the action of, ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರು? ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ? 2. Very good. Okay, so it is microorganisms, right? It is microorganisms we used, okay, to reduce the impurities in sewage water. Okay, now one more question is, sewage water cannot be discharged directly into river. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ? ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ನ ನಮ್ಮ ರಿವರ್ಸ್, ಲೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಓಷನ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ವೈ? ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ BOD. ಓಕೆ, sewage water, correct, very good Jairaj, I can see your answer here. Sewage water cannot be dumped, sewage water cannot be dumped into fresh water because of high BOD or low BOD. I repeat, high BOD. Very good Swati. Okay, high BOD, not low BOD. Okay, very good. Higher the BOD andre pollution ಏನಾಯ್ತು? Higher the pollution. Lower the BOD andre pollution ಏನಾಯ್ತು? Lesser the pollution. Correct ತಾನೆ? So sewage water cannot be dumped into fresh water. Correct. Okay, correct. Okay, cannot be dumped into fresh water because there will be high BOD in sewage water. Correct now? So based on BOD also we can frame many questions here. Okay, and now ಇನ್ನೊಂದು question ಕೇಳೋಣ. Secondary sewage is basically, is it a chemical process, a physical process or a biological process? ಯಾವ ತರ process secondary treatment? Biological. Very good. Primary treatment? Correct. Very good Swati. Primary treatment? Physical. Very good. Physical. Physical ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, now till now I think you are clear with primary and part of secondary treatment, right? So secondary treatment ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ. ಏನದು? ಒಂದು agitation. Okay, because of agitation BOD is being reduced and the formation of flocks. Flocks kuda form ಆಯ್ತು, right? And ಈ flocks ಏನದು? What is the flock? Please remember, it is the association of aerobic bacteria and fungi. Okay, after this secondary treatment, what we are going to do? We are going to allow it to settle down. Which is going to settle down now? It is the flock which is going to settle down. Okay, this flock which is called as the sediment, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? sediment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಗಲ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೆವಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಿದ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್. ಒಂದು ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹಾಲ್ ಕಾಯಿಸಿ ಅದಾದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆನ್ನೆ ಮೊಸರು ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ನೆನ್ನೆ ಮೊಸರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್. Inoculum for what? It is a small amount of this activated sludge is pumped to primary settling tank. Primary settling tanks irutte. Primary treatment alli, after mechanical separation of all the material, we will leave it for settling tank. No, without disturbing water, we will leave it in a tank, right? That is called as primary settling tank. We pump little bit of sludge, activated sludge to primary settling tank. ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. Okay, so that we speed up the process of settling of materials in primary settling tank. Okay, then treatment, and one more, after primary settling tank it is going to be subjected for secondary treatment alva. So secondary treatment to speed up agutte avaga. So that is why we introduce little bit of activated sludge back to primary settling tank. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು? ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ದ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್. ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೂಪರ್ ನೆಟೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಬಿಒಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಒಡಿ ಬಂದು ಹೈ ಇತ್ತು. ಬಿಒಡಿ ವಾಸ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಬಿಒಡಿ ವಾಸ್ ಹೈ ಇತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಬಿಒಡಿ ಹೈ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬಿಒಡಿ ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಒಡಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಈ ಬಿಒಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಬಿಒಡಿ ಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬಿಒಡಿ ಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಈ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಒಡಿಗೂ, ಓಕೆ, ಈಗ ಇರೋ ಬಿಒಡಿಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೈ ಬಿಒಡಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೋ ಬಿಒಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲೋ ಬಿಒಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ. ಏನನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ? ಈ ವಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. Activated sludge. In this activated sludge, what do we have? We have aerobic bacteria. Aerobic bacteria ide idralli. Okay, now this effluent is taken for further chemical treatment and letting out to it is clarified further and let out to fresh water. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ್ದಿದು? ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Then aeration tank subjected, I mean air is supplied. BOD is what? BOD is reduced.
ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಈ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಈ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್. ಯಾಕೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ, ಈ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ BOD to low and then let it to discharge to tertiary treatment if needed, or it can be discharged to flowing water body. Okay, now we will take the sludge digester. Sludge digester last part of sewage treatment. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನೆರೋಬಿಕ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಐ ಮೀನ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅನೆರೋಬಿಕಲಿ. ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಓದ್ತಿರೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಟ್ರೆ ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಕೊಟ್ಟವು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕೆಲವು ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಡ್ರೆಡೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗಿಯತ್ತೆ, ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಿದಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್. There will be methanogenic bacteria which produces methane. Innondu, I mean, carbon dioxide is released out, and we get, in turn, we get, what is that? Fertilizer, manure, you can say, not fertilizer, manure we get. Okay, so see here, this is the complete sewage treatment plant, which includes primary treatment and secondary treatment, and there is one common treatment which is called as anaerobic sludge digestion. Okay, what is this? Anaerobic sludge digestion is common for both. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಕೂಡ ತಗೋತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ನ ಕೂಡ we will take it. Okay, both is dumped into anaerobic sludge digester, and we in turn produce biogas. Remember, we produce biogas. So ಇದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ನಾವು? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಐ ಮೀನ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, so that we can like use the effluent. Okay, we can use this effluent for agriculture, or if it is for drinking purpose, we need to further give additional chemical treatment, ozone treatment, ultraviolet radiation treatment to kill the harmful microbes. ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ತರಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್.
Okay, remaining that compounds which were there anaerobic digester ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ completely we will convert into a manure. Okay, so this process, okay, finally we can let it to tertiary treatment. Tertiary treatment NCERT ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ವಾಟರ್ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ BOD, ನಾವು BOD ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಬಟ್ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ತರಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರಕಟ ಮಾರ್ಷ್ ಅಂತ, ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್, ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, 6 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋಂತ ವಾಟರ್ ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆತರ 6 ಪಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನ ಓದ್ತಿರೋ ಮುಂದೆ ಬರೋಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. Okay, so the purpose of treatment is, remember, is to minimize the probability of human exposure to viruses and other pathogens. Viruses are removed by advanced treatment. Chlorination, sometimes ನೀವು ಕುಡಿದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. So chlorination is used to kill the pathogens, and further we give treatment of ozone, UV radiation. ಇದನ್ನ ನಾವು tertiary treatment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so when you take up this sewage treatment plan, government has also taken up action plan, which is called as Ganga action plan and Yamuna action plan. Okay, in that, like, it is in association with the Ministry of Environment and Forest to save these major rivers Ganga and Yamuna, which was highly polluted. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, so that sewage is not directly dumped into the fresh water rivers. Okay, in that way they are controlling the pollution which used to be a major threat for local organisms and many other organisms earlier. Okay, so this is called sewage treatment plant. Okay, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಟಪ್ ಒಂದು, ಈ ತರ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that they dump it to sea water after purification. It is complete biological degradation of organic matter which has happened here. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಹಾ, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್ ಇಮೋಜಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Microbe and fungal association created in secondary treatment is known as. Oh, thank you. Thank you so much. Any answer, some? Flock. Very good. Very good. Okay. The sludge obtained, activated sludge is obtained from primary treatment or secondary treatment? Secondary treatment. Very good. Okay. What is activated sludge? ಇಷ್ಟುದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಬರಿಬಹುದು. ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರತ್ತಾ, ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರತ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ?
ಏರೋಬಿಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಇರುತ್ತಾ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಇರುತ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರೋಬಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, BOD ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು? ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್? ನಿರ್ಮಲಾ? ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್? Biochemical, very good. Yes, yes. Biochemical oxygen demand. Oxygen demand ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು actually? Is it for, I mean, stating the pollution or for the microbe? Why there is need of oxygen? Microbe ಬೇಕು, very correct. Why there is need of oxygen? Very good. Tejaswini, correct. Correct, Jaraj. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್? To oxidize organic compound, very good. To oxidize organic compound present in sewage water and reduce the pollution. Okay, reduce the pollution in sewage water. Correct. If I say higher the BOD, pollution is high. Very good. Very good. Okay. The purpose of biological treatment of wastewater. Very correct, Shuraj, correct. Now another question is, the purpose of biological treatment of wastewater is to reduce BOD or increase BOD or reduce sedimentation or increase sedimentation? Reduce BOD, very good, very good. Okay, but please remember one more thing. BOD level, okay, it is around 1 to 2 parts per million is considered as good value. 1 to 2 parts per million iruttalla, ee amount na considered a good value. Anything above it is considered as a pollutant. Okay, is considered as pollutant. Okay, then can you name the plan which is initiated by Ministry of Environment and Forest to protect rivers from water pollution? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪ್ಲಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಮುನಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಗಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಡಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರಿವರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರಿವರ್, ದೆನ್ BOD, will it be high in that place or low in that place? High. It will increase. BOD will increase. Very good. BOD will increase. Okay. So primary, what are the two parts in primary treatment? After like primary treatment, two parts what you get for from the sewage. I'm sorry, I framed the question in a different way. Okay, what are the two parts obtained from primary treatment? ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಒಂದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವ, ಇಲ್ಲ
ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್. ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್. ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? Okay. Hope I have helped you in some way. Okay. Shall I end the session here? Hello. Hello, madam. Sir, namaskara. Heli sir. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟಾಕ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೊಂದೇ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ we have been organizing for the last 3 years. Okay. Here we have to organize around 125 to 150 talks on different subjects, especially on physics, chemistry, biology, and some on mathematics, engineering, agriculture. And this time we have included medical and also dental. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ ಅಂತ we have been organizing this talent search program. And response ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಸಿಸ್ಕೋ ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 or 7 in the evening, because some students have, it seems, classes up to 6 o'clock. ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಬೇಸ್. In fact, I am a student of Dr. Nagaraj sir. Oh, great privilege, sir. ನೀವು ಬಂದು ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. KSTA, thank you very much, madam. Thank you so much, sir. Thank you. We look forward to many such talks. Yes. Sure, sir. Sure, sir. Like we will be prepared for that. Yes, sir. My colleague Mr. Siddhegowda to contact you, madam. Yes, sir. To organize another 60 talks during this academic year. Okay. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟಾಕ್ you please give talk. Yes. Thanks. Thank you so much. Thank you. I also thank all the participants. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಷನ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಯಂಗ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಇದೆ ಆನ್ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಅದ್ರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕಾಸಸ್, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಪಾವನ್ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ 2:45ಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಕೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.